Good evening, students. Welcome to Sankalpa Learning Solution. Last few days ago, we were solving chemical bonding and molecular structure. Regarding this chapter, we were solving some multiple choice question. No, there was some network issue. So due to that, I couldn't complete the MCQ solving. Some MCQ questions were left unsolved, right? So I was not satisfied with that class. So in this session, we will be solving some more questions regarding the chapter chemical bonding and molecular structure. Okay, shall we start? We already solved 4 questions, right? Last in the last class. So we start from 5th question, okay? ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ CET-ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ವರೆಗೂ ಬರ್ಬಹುದು. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. So let us solve some more questions regarding the same topic. Okay, shall we start? So this question was solved at that day. Option D was the right answer. 16.83 was the right answer for that question. We solved already this question. And let's move on to the 5th question. Okay. It says that the electronegativity difference between nitrogen and fluorine is greater than that between nitrogen and hydrogen. Yet the dipole moment of the NH3 is 1.5 dBi is larger than that of NF3, 0.2 dBi. This is because option A, in NH3 as well as in NF3, atomic dipole and bond dipole are in opposite direction. Option B, in NH3, the atomic dipole moment and bond dipole moment are in the opposite direction, whereas in NF3, these are in the same direction. Option C, in NH3 as well as in the NF3, atomic dipole moment and bond dipole moment are in the same direction. Option D, in NH3 and the atomic dipole moment and bond dipole moment are in the same direction, whereas in NF3 are in the opposite direction. So which might be the right answer, dear students? Here you can see the structure of NH3 and NF3. Both are having trigonal pyramidal structure alva. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ NH ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ electronegative than hydrogen. Just consider this bond, NH bond. Okay, NH bond covalent bond ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ electronegative than hydrogen atom ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ electronegative. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೋರ್ electronegative ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 NH ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ the dipole moment direction is towards nitrogen. Just look at the arrowhead. Dipole moment direction ಯಾವ್ದರ ಕಡೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 3 ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗೋದು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. So you already know in ammonia,
nitrogen has lone pair of electron, right? Nitrogen will have lone pair of electron. So it will have some dipole moment, orbital dipole moment due to lone pair anta kariteve. It will have some dipole moment. It is in this direction. ಈ arrowhead ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು dipole moment direction due to the lone pair. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ resultant dipole moment. This is pink color arrowhead ತೋರಿಸಿರೋದು resultant dipole moment due to 3 bonds and dipole moment due to lone pair of electrons. Both are in same direction. So ಎರಡು dipole moment to same direction ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ add up ಆಗಿ so quantitatively net dipole moment ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 1.46 dBi ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ NF3 ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 3 NF covalent bond ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, there are 3 NF covalent bonds, right? So here fluorine is more electronegative than nitrogen, correct? Fluorine is more electronegative. So ಇದು fluorine ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. 3 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಶೋಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ NF ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಆರೋ ಹೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ or resultant dipole moment of 3 bonds will be in this direction, in downward direction. ಇಲ್ಲಿ NH3 ದಲ್ಲಿ in upward direction ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ NF3 ದಲ್ಲಿ bond dipole moment downward direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಡ್ arrow mark ಅನ್ನು ನೋಡಿ, it is the dipole moment due to the lone pair of electron on nitrogen atom. It is in upward direction. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು downward direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, one dipole moment upward direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ they get cancelled each other, right? ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ 0.24 dBi ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ NF3, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ NH3 ದಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ NF3 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, NH3 atomic dipole moment and bond dipole moment are in same direction, whereas in NF3 opposite direction. So this is the right answer. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ NF3 ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ dipole moment due to lone pair both are in opposite direction. So it is right. This statement is right. NH3 ದಲ್ಲಿ both are in same direction alwa. That's why option D is the right answer. Remaining all options are wrong. So idu very important question. Okay, applied question on dipole moment. Frequently ee tara question anna kelidare. Okay, next, octet rule is not followed by NH3, CH4CO2 and NO. So ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ octet rule ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗೋದು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತ. ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತನು there are 4 covalent bonds, so total 8 electron. It follows octet rule. Even in carbon dioxide, C double bond O, C double bond O ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So again 8 electron, it also satisfies octet rule. Then coming back to NO, NO ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? N ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, N double bond O, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 1 ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟೇಟ್, ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಟೇಟ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ?
around nitrogen. Illi one covalent bond means 2 electrons. Another covalent bond means again 2 electrons. 2 plus 2, 4 electrons. Plus 2 electrons, 6 electron. It is 7. So nitrogen sutta 7 electron ide. Illi oxygen sutta ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8 electron ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 electron remain as a odd electron. So it is odd electron species. So it has incomplete octet, or nitrogen does not follow octet rule here. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, nitrogen monoxide does not follow octet rule. Arrange the following in the order of increasing dipole moment: H2O, H2S, BF3. ಓಕೆ, 3 ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆರ್ಡರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 7th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? BF3, H2S ಅಂಡ್ H2O. 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. BF3 ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 120 degree. So consider these 2 bonds. So resultant dipole moment of these 2 bonds, bond number 1 and bond number 2. Resultant dipole moment T direction ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? So resultant dipole moment of bond number 1 and bond number 2 is in this direction. BF bond ಅಲ್ಲಿ fluorine more electronegative ಇರೋದ್ರಿಂದ it carries delta minus charge and boron carries delta positive charge. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಬಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ in BF bond, in bond number 2, dipole moment is towards fluorine atom, because fluorine is more electronegative than boron, right? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಡೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, equal in downward direction. So net dipole moment get cancelled. So net dipole moment will be 0. It has 0 dipole moment. Okay. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, H2S ಮತ್ತೆ H2O ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್? ಸೊ ಈ HH ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ HH ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? H2S ಅಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, H2O ದಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಹೀಗಿದ್ದವಾಗ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದನ್ ಸಲ್ಫರ್, ರೈಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದನ್, ಈ ಕಡೆ ಬರಿತೀನಿ, ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ more electronegative than
than sulfur. That is, O is more electronegative than sulfur. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ OH ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡೆನೇ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲೂ SH ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ is towards sulfur only. This carries partial negative charge, this carries partial negative charge, these two atoms carries partial positive charge. So hydrogen atoms ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎರಡು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. Oxygen is more electronegative than sulfur. So oxygen carries more negative charge than sulfur. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ than sulfur. That's why H2O is mu of H2O is more than dipole moment of H2S. Okay, dipole moment of water is more than dipole moment of H2S. Understood? Because oxygen is more electronegative. So least ಯಾವುದು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ BF3 dipole moment 0 ಇರುತ್ತೆ. So both resultant dipole moment and BF dipole moment get cancelled. ಇಲ್ಲಿ oxygen more electronegative ಇರೋದ್ರಿಂದ H2O has highest dipole moment than H2S. So order will be ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ BF3 ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು H2S, ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು H2O. ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, H2S ಅಲ್ಲ BF3 ಲಿಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ BF3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ H2SO4 ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕು, H2 ಆಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಗೇನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ H2O ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th ಕ್ವಶನ್. SO3 CO3 2 minus NO3 minus all these molecules have. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತ 3 ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ SO3 CO3 NO3. ಸೊ ಆಲ್ molecules have 3 surrounding atoms, right? All central atoms have 3 surrounding atoms. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರ್ಬಹುದು? ಸೊ ಯಾವ್ದಿರ್ಬಹುದು? ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CO2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 2 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ 4 ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 4 ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ 3 ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು probability of shape or geometry is trigonal planar. So most probable structure is trigonal planar. So option B is the right answer for question number 8. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. SO3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, CO3 2 ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, NO3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ? ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಸೊ all these SO3 CO3 2 minus NO3 will have trigonal planar geometry. So option B is the right answer. Option B is the right answer. Structure ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಮೂರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟಾಲಿನ್? ಸೊ ಟಾಲಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಲ್ಯೂನ್ molecule. It is toluene. Okay. So ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 13, ದಿಸ್ ಇಸ್ 14, ದಿಸ್ ಇಸ್ 15. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ 15, ರೈಟ್. 15 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1, 2, 3, ಮೂರು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ is the correct answer? Option C is the right answer. Remaining all options are wrong. 15 sigma bond and 3 pi bonds are correct in toluene. Sigma bond andre single bond ಮಕ್ಕಳೇ, pi bond andre double or triple bond. Okay. Isostructural pair among the following is. Isostructural pair ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರೋ ಪೇರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ SO4 2- ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ BF4- ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ NH3 ಮತ್ತೆ NH4+ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ CO3 2- ಮತ್ತೆ CO2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ CH4 ಮತ್ತೆ BF3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ದ ವರ್ಡ್ ಐಸೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್. ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಯಾವ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ SO4 ಮತ್ತೆ BF4 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 4 ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೋತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ. SO4 ಮತ್ತೆ BF4. Okay, there is no lone pair electron, so there is no disturbance in the geometry also. So standard tetrahedral geometry ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, NH3 ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರೈಗೋನಲ್ pyramidal shape ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, distorted tetrahedral due to the lone pair bond pair repulsion. NH4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ CO3 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? CO3 2- ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3 atoms surrounded by central atom, right? So ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು? ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. CO2 ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಯ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ CH4 ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. BF3 ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್
tetrahedral geometry. Option B ದಲ್ಲಿ NH3 will have trigonal pyramidal geometry. NH4 will have tetrahedral geometry. In option C, CO3 2 minus will have trigonal planar structure. CO2 will have linear structure, ಅಂದ್ರೆ straight structure ಇರುತ್ತೆ. Option D ದಲ್ಲಿ CH4 will have tetrahedral geometry. BF3 will have trigonal planar shape or structure. So isostructure ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 11th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. In the formation of ethene, the bond formation between S and P orbitals and placed in the following manner. So ethene ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಥೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಈಥೀನ್ ಅಂದ್ರೆ C2H4 ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? C2H4 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಥೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಶೇಪ್ ಬರಿತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಥಿಲೀನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ? ಇಥಿಲೀನ್ ಅಂದ್ರೂ ಈಥೀನೇ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2H2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಏನು ನೀವು? sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ sp3 hybridization. Double bond sp2 hybridization. Triple bond sp hybridization. Okay, carbon ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ sp3 hybridization. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಈಥೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಥೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ hybridization in ethene. Here you can see this is one carbon atom, this is another carbon atom. Illi nodi, there will be 3 hybrid orbitals, that is called sp2 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 around central carbon atom. So 3 hybrid orbitals will be formed due to the hybridization of 1 s atomic orbital and 2 p atomic orbital. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2pz ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 2pz. ಓಕೆ, ಇದು 2pz ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 2pz ಅಂತ ತಕೊಳ್ತೇನೆ. 2px ಇರ್ಬೋದು, 2py ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನ 2pz ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅನ್ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? 2pz ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ 1 s ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ 2 p ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 hybrid orbitals will be formed. That is, this is 1 hybrid orbital of this carbon atom, this is 2, this is 3. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ C2 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ C2 ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ C1 ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. C2 ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ
3 hybrid orbitals form agide. This is one hybrid orbital, this is another hybrid orbital, this is another hybrid orbital. Okay, so these 3 hybrid orbitals will be formed after intermixing of one s atomic orbital and 2p atomic orbital. So this is unhybridized orbital 2pz ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, one sp2 hybrid orbital ಮತ್ತೆ another sp2 hybrid orbital of carbon 2 undergo at head on overlap. Head on collision means sigma bond ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ head to head overlap ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, head to head. So it is sigma bond, carbon carbon sigma bond ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅನ್ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 2pz ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ C2 ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2pz ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅನ್ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ 2pz ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ lobe above the plane, this is lobe below the plane. Sideways ಈ ರೀತಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಬೌವ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ is formed due to the head-on overlap of two sp2 orbitals. Carbon carbon double bond is formed due to the sideways overlap of unhybridized 2pz orbitals. Okay, ಇಲ್ಲಿ unhybridized 2p orbitals ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ sideways overlap ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ head-on overlap ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ sp2 hybridized orbital ಇಂದ. Okay, remaining with hydrogen atom. So this is the formation of sp2 hybridization in ethene. So option ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. So option A, sp2 hybridized orbitals form sigma bond while unhybridized px or py, ನಾನು pz ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, or pz ಅಂತಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು, overlap sideways to form pi bonds. This option is correct. So remaining sp2 hybridized orbitals form pi bonds. This is wrong. sp2 hybridized orbital form ಆಗಿದ್ದು pi bond ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, they will form sigma bond only. So this is wrong option. ಇಲ್ಲಿ option C ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. sp2 hybridized orbitals overlap with s orbitals of H atom while unhybridized orbitals form carbon carbon sigma bond ಅಲ್ಲ, it is pi bond. Unhybridized orbitals will form pi bond. So this can be a wrong answer. This is wrong answer. This can be eliminated now. So option D ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. sp2 hybrid orbitals form sigma bond is correct ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ with hydrogen atoms, this is also correct. While unhybridized orbitals form pi bonds with carbon atoms. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, sp2 hybridized orbitals form sigma bond with hydrogen atom. Unhybridized orbitals form pi bond with between carbon atoms ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. between carbon atoms ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೈ ಬಾಂಡು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನಡುವೆ, there is also sigma bond between sp2 hybrid orbitals and pi bond between unhybridized p orbitals. So ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, so 11th option A is the right answer. Next, a molecule exists only if bond order is 0. 0 ಇದ್ರೆ bond order 0 ಇದ್ರೆ molecule exist ಇರಲ್ಲ. Okay, for example helium diatomic molecule ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು
ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಲಿಯಂ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 0 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ He2 molecules ಏನಿರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ He2 molecules. So that's why helium remains as He only. ಅಟೋಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 0 ಇದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ half of number of electrons present in the bonding molecular orbital minus number of electrons present in the anti-bonding molecular orbital. Half of number of electrons present in bonding molecular orbital minus number of electrons present in anti-bonding molecular orbital alwa. This is the formula for bond order. So helium ge 0 ittu, so there was no bond between He2. So idalla ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ H2 ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ? H ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ O2ಗೆ, O2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ O2 ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ? O ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ N2 ತಗೊಳ್ಳಿ. N2 ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ N ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲಿ. ಸೊ 12th ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಇವಾಗ 13th ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. Of the following compounds, which of the following compounds one that displays strongest hydrogen bonding? ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ HF ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ H2O ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ NH3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ NH3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ CH3OH ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ hydrogen and more electronegative atoms like nitrogen, oxygen or fluorine. So hydrogen bond means it is the bond between hydrogen atom ಮತ್ತೆ nitrogen atom ಇರಬಹುದು, or it is the bond between hydrogen atom or oxygen atom ಇರಬಹುದು, or it is the bond between hydrogen atom or fluorine atom ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ is electropositive in nature, these 3 atoms are electronegative. Okay, these 3 atoms are electronegative in nature. Hydrogen is electropositive.
ಸೊ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ನಡುವೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ HF ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, hydrogen bonding is represented by dotted line here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ಇದ್ಯಾವುದು? ಇದು ಮಿಥೆನಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is NH3. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Then option A is HF. So this is not option D. It is option A is NH3. Option B is H2O. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡಾಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು ಸೊ ಈ H ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲೋರಿನ್ ನಡುವೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ನಡುವೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ HF molecule we can see strongest hydrogen bonding because fluorine is highest electronegative atom among 3 remaining atoms like oxygen, nitrogen. Okay, remaining 2 electronegative atom. Okay, next ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಪಿನಾಲ್, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಪಿನಾಲ್, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಥೆನಾಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. It means between 2 molecules. Between 2 molecules ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ, 2 molecules ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ನಡುವೆ. ಓಕೆ, 2 molecules ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಹೆಸರೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿತ್ ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Within same molecule. Intra means within same molecule we can see hydrogen bonding. Intermolecular means between 2 molecules we can see hydrogen bonding. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಪಿನಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಪಿನಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಥೆನಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಪಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ within same molecule, intramolecular hydrogen bonding we can see. Intra means within same molecule. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಪಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಬಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್
between hydrogen and oxygen there is a hydrogen bonding, dotted line ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So it is intramolecular hydrogen bonding in orthonitrophenol. Okay, this is the structure. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಲ್ವಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಪಿನಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಥೆನಾಲ್. ಇದು ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಪಿನಾಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಪಿನಾಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, this is another molecule, this is one paranitrophenol, this is another paranitrophenol. Between these two molecules we can see hydrogen bonding. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ electrostatic force of attraction, there is a hydrogen bonding. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ between two molecules you can see in option D, between two ethanol molecules you can see hydrogen bonding. It is also intermolecular hydrogen bonding. In option C, benzoic acid alli kuda nodi between two benzoic acid, this is one benzoic acid, this is another benzoic acid, between two benzoic acid we can see hydrogen bonding alwa. But illi orthonitrophenol alli within the same molecule we can see hydrogen bonding. Here you can see. So ಇಲ್ಲಿ intramolecular ಇದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ intramolecular hydrogen bonding is exhibited by option A, orthonitrophenol. This is the standard example ಮಕ್ಕಳೇ, please do remember. So orthonitrophenol ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಪಿನಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಪಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಪಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ intermolecular hydrogen bonding ಆಗುತ್ತೆ. Okay, please do remember this one. 15th question, the combination that is forbidden by, forbidden means restriction anta. Okay, restricted by, forbidden andre restricted anta bariyana. Okay, forbidden means restricted anta illi ee context alli. Okay, the combination that is forbidden by LACO method for the formation of molecular orbital, consider Z axis as the molecular axis. ಅಂದ್ರೆ Z axis ಅನ್ನ horizontal axis ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, horizontal axis or internuclear axis ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ Z axis ಅನ್ನ. Please do remember this. Okay, so ಯಾವ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡೋಣ, ಎಸ್ ಮತ್ತೆ PZ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎರಡ್ ತರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, sideways overlap or lateral overlap leads to formation of pi bond. Head on overlap ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಕಾಲಿಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. sideways overlap ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಆಗಿ lateral overlap, this leads to pi bond. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Z axis as horizontal axis ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, internucleus axis is Z axis. So PZ ಯಾವ ರೀತಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, P atomic orbital ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, shape of P orbital is ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Z axis is internuclear axis. So PZ atomic orbital ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ರೆ, PZ refers to the P atomic orbital oriented along Z axis. Z axis is horizontal axis ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So here we can see
ಪಾಸಿಬಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್, ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಿ ಝೆಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿ ಝೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿ ಝೆಡ್ ಎಸ್, ಎಸ್ is spherical in shape, no? So pz is oriented along z direction or z axis. So there is the possibility, there is no restriction. So here also linear combination of atomic orbital is possible, overlap. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ದಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪಿ ವೈ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So these two atomic orbitals are oriented along y-axis, which is in 90 degree with z-axis. Z-axis as internuclear axis. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಿ ವೈ ನಡುವೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್, ಹಿಯರ್ ಕೂಡ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಝೀರೋ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡಾಗ, ಯಾವಾಗ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ನಡುವೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಝೆಡ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಝೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ not possible. That's why option B is the right answer. Understood? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಶೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಲೈಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಯಾನ್ಸ್. there will be the formation of ionic bond. So in such cases, lattice enthalpy means it is the amount of energy required to separate the 1 mole of ionic crystal ions to its gaseous ions. Okay, solid ionic constituents ಅನ್ನ gaseous ion ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ lattice enthalpy. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಕೋಬೇಕು ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನ, 1 ಮೋಲ್ ತಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟೈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ
there will be strong electrostatic force of attraction between ions. So more ionic strength. So stable is the molecule. This is the concept. Okay. More lattice enthalpy means stronger the bond. Okay. Lattice enthalpy ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ stability or strength also more. Lattice enthalpy is more, then strength of the bond also more. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, greater the lattice enthalpy, lesser is the ionic compound formed. This is wrong answer. Option A we can eliminate. Option B nodona, the lattice enthalpy is greater, ions are higher charge. Yes, it is possible. So ions ನಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ cation ಮತ್ತೆ anion ಏನಾಗುತ್ತೆ, they can bind strongly. So more stable will be the ionic compound. This is correct statement regarding lattice enthalpy. The lattice enthalpy is greater if ions are smaller radius. Ions are smaller. If cations and anions have smaller ionic radius, then they are very closer to each other, right? ಹತ್ತತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ionic radius ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ there will be more attraction. If there will be more electrostatic force of attraction, stronger is the bond. If stronger is the bond, lattice enthalpy is more. So this is also correct statement. Then option D nodona, greater the lattice enthalpy, more stable is the ionic compound. Option D is also right. So incorrect statement ಯಾವುದು? Option A. So ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, if lattice enthalpy is more, then stability or strength of ionic compound is more, stronger is the ionic bond, and stronger is the electrostatic force of attraction between anion and cation in an ionic compound. Okay. So formal charge ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Formal charges do not indicate real charge separation within the molecule. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Formal charge help in the selection of highest energy structure from a number of possible Levy structure. It is wrong statement. Highest energy structure alla, it should be lowest agbeku. So it is inverse statement. So second statement enide wrong ide makle formal charge bagge bandaga. Third statement anna nodona, the formal charge of an atom in a polyatomic molecule or ion may be defined as difference between the number of valence electron that atom in the isolated or free state and number of electrons assigned to atom in Levy structure. So this is the formula of formal charge calculation. We calculated, right? Formal charge is equal to total number of valence electron minus in the bracket number of lone pair electrons plus half of the bond pair electron. Sorry. Formal charge is equal to total number of valence electron minus in the bracket number of bond pair electrons plus half of number of lone pair electron, bracket close. This is the formula of formal charge. We calculated, right? So adanne kottidare formal charge formula sentence formula kottidare. Third statement is also right. The formal charge, the fourth statement enide, the formal charge help to the selection of lowest energy structure. So formal charge calculate ಮಾಡೋದೇ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ?
The correct statement about formal charge from the above is option A 1 correct ಇದೆ, 3 correct ಇದೆ, 4 correct ಇದೆ. So option A is the right answer. ಇಲ್ಲಿ 3 is the wrong statement, right? Sorry, 2 is the wrong statement, right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 is wrong. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಓಕೆ NCl3. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ NCl3 ಅಲ್ಲಿ. RbCl3 ದಲ್ಲಿ RbCl ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐಟಮ್ಸ್ ನಡುವೆ, ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ directional in nature, leads to give geometry. ಸೊ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಇರುತ್ತೆ, sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. So it will give the specific geometry or structure to the molecule. When it comes to ionic bond, it is formed due to the complete transfer of electron from cation to anion, or one species to another species. So there will be just electrostatic force of attraction between cations and anions. So ionic bond is not in particular direction. So it will be in all direction. Okay, electrostatic force of attraction ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ionic bond is not in, it is not directional in nature. ಸೊ RbCl ನಡುವೆ ionic bond ಇದೆ. ರುಬಿಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, Cl ಅನ್ನೋದು ಆನಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ionic bond ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 more minutes. ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ I hope you don't mind if I take 10 more minutes. Please don't mind. Of question number 19 ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. The molecule that does not show any resonating structure. So resonating structure ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ there will be delocalization of pi electron cloud. ಓಕೆ, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ರೆಸೋನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ NH3 ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CO3 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Okay, here resonance is not possible. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ electron cloud can be delocalized. ಸೊ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ pi electron cloud delocalized possibility ಇದೆ. So here also you can see
ರೆಸೋನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು 2 ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NH3 ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ there is no delocalization of pi electron cloud. So the molecule that does not show any resonance structure is option A, NH3, because ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ there is no resonance structure. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20th question says, arrange the following in the increasing order of covalent character. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಜಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಜಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶೋ ಮಾಡೋ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಪೊಲರೈಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಪೊಲರೈಸಬಿಲಿಟಿ, ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಪೊಲರೈಸಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ polarizing power of cation. Polarizing power of cation anta barutte. When it is more, when cation will have strong polarizing power, when it is cation should be small and higher charge. It will have more polarizing power. Cation will cation small ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಗೆ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮೋರ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. Na+, 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, Mg2+, 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, Al3+. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? Al3+ ಶೋ more polarizing power. Polarizing power is highest. Implies covalent character is more. Okay, cation should be small and higher charge. ಇಲ್ಲಿ Al3+ ಗೆ highest positive charge ಇದೆ. So it shows more polarizing power. That's why it will show, its compound will show more covalent character in its ionic compound. So Na+ ಗೆ ಕಡಿಮೆ polarizing power ಇದೆ, least polarizing power. So it will show less covalent character in its ionic compound. So right order is NaCl, ಆಮೇಲೆ MgCl2 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ AlCl3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ A is the right answer. Option B is wrong. Option D is reversal ಇದೆ, not reverse, it is also wrong. Option C also wrong. So right option is option A. Okay. 21st question is, orbits that will form not sigma bond after overlapping are. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಯಾವ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಒನ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಪಿ ಝಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಪಿ ಝಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಆದ್ರೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ atomic orbitals. Overlapping is possible. Okay, implies overlapping possible. Okay, ಇಲ್ಲಿ px ಇದೆ, overlapping possible ಇದೆ. It may be sideways or it may be axial. So C, option C ನೋಡಿ, pz atomic orbital ಇದೆ. So overlapping possible ಇದೆ. It may be sideways overlapping or it may be axial overlapping. Overlapping is possible here. So S atomic orbital or the pz atomic orbital possible ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ದೇನೂ ಇರಬಹುದು. Okay, so we cannot predict. S and S atomic orbital overlapping is possible. So ಇಲ್ಲಿ odd one ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ದೇನೂ ಇರಬಹುದು, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಆಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ 21st ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, okay, option B is the right answer. Okay, okay, next is oxygen molecule is formed by, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, it is one oxygen molecule, it is one oxygen molecule, it is formed by, ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, one axial SS overlapping and one PP axial overlapping. Between 2 PP axial overlapping. Option C, 2 PP sideways overlapping. It is 1 PP axial overlapping and 1 PP sideways overlapping. Here option D is right. So PP atomic orbital ನಡುವೆ PX ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು PX atomic orbital ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. It is axial overlapping to form sigma bond. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2PZ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. So 2PZ atomic orbitals, sorry, not 2PZ, it is 2py atomic orbital ಮತ್ತೆ 2py atomic orbital sideway overlap ಆಗಿ pi bond formation ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so option D is the right answer. Remaining options are wrong. Here answer is option D. Remaining all are wrong. Next question ನೋಡೋಣ. Which of the following compound has smallest bond angle in the molecule? SO2, H2O, H2S, NH3. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ molecules ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. H2S molecule ನಡುವೆ 92.1 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. Here you can see stronger lone pair repulsion than lone pair bond pair repulsion. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ,
lone pair repulsion is more than lone pair bond pair repulsion is more than bond pair. Okay. So illi nodi. So apply this concept. So you will come to know the bond angle quantity. Okay. Illi direct agi illi H2S ನಡುವೆ 92.1 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ H2O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆ 104.5 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ SO2 ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 109 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 107 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ? H2S ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. So right answer is option C. H2S will have least bond angle. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, which type of hybridization is shown by carbon atoms left to right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ sp hybridization, sp3 hybridization ಇರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ sp2 hybridization ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ sp hybridization ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ sp2 hybridized carbon. Coming to carbon number 2, here carbon double bond also there. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, it is also sp2 hybridized carbon. ಇಲ್ಲಿ CN ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Here C triple bond N ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, it is C triple bond N. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ sp hybridized carbon. So which answer is correct? First carbon is sp2, second carbon also sp2, third carbon is sp hybridization. Option A is the right answer. Remaining all options are wrong here. Okay. So what is the trick? Single bonded carbon means sp3 hybridization. Double bonded carbon means sp2 hybridization. Triple bonded carbon means sp hybridization. Please do remember this. Last question. Which of the following pairs will show same bond order? So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ F2 ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? ಸೊ there are 2 fluorine atoms. Atomic number of one fluorine is 9. 9 electrons are there in one fluorine atom. So total number of electron 2 into 9. It is equal to 18 electron. Okay. So then O2 ge banni, 2 into atomic number of one oxygen is 8. So 8 number of electrons in one oxygen atom. So total 8 into 2 is 16 electron. Okay. So when it comes to nitrogen, it is 2 into 7. Atomic number of nitrogen is 7. So 14 electron. Okay. CO2 ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, CO2 ದಲ್ಲಿ carbon atomic number is 6. 6 plus there are 2 oxygen atoms. Oxygen atoms ಎಷ್ಟು? 2 into 8 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 18 electron ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ CO2 ದಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? It is 22 electrons. Okay. Then coming to O2 minus. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, O2 ದಲ್ಲಿ 16 electron ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 1 electron ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. 16 electrons plus 1 is equal to 17 electrons in O2 minus. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? N2 plus.
ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 electron N2 ದಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 14 electrons minus 1 electron, it is equal to 13 electrons. ಓಕೆ, N2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. O2 2 ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ O2 ದಲ್ಲಿ 16 electron ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 2 electron. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 electron, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಳೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ 18 electron species equal to 18 electron equal to bond order for it 18 electron species equal to ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ 14 electron species equal to 3 ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಲೈಕ್ N2, it is like F2. Okay, bond order for 16 electron species is equal to 2, like O2. Then bond order for 17 electrons equal to 1.5, like no ಯಾವುದು 17 electron ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ O2 O2 minus bond order for 13 electron, it is equal to 2.5, like N2 plus. Okay, so this is bond order. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ is equal to number of half of number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital. ಸೊ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 18 electron ಇರೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ F2 ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಇದೆ. O2 2 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 18 electron ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. N2 ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆ. CO2 is a polyatomic molecule, so we cannot predict bond order, but here let us consider it is 2. O2 ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಇದೆ. O2 2 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, O2 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ 17 electron ಇದೆ. ಸೊ 17 electron ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1.5 ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1.5 ಇದೆ. N2 ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 because 14 electrons are there. For N2 plus 13 electrons are there. So bond order is ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2.5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 1 and 1, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 and 2, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 and 1.5, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ 3 and 2.5. These all are different, but option A, they will show same order. Between F2, bond order will be 1. Between O2 2 minus, bond order will be 1. So right option is option A. So just remember the trick ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ.
CET-ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಾಸ್ತಿ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ cooperation. Keep studying, do hard work. Hard work is the only way to success. There is no other shortcut. So keep studying. All the best. Thank you.